국내 최고라 불리는 서울대학교. 그동안 쌓아온 성과와 역사로 한국 교육의 정상을 지켜왔다. 그리고 이제는 국내를 넘어 세계적으로도 인정받는 대학으로 자리 잡았다. 1,500개 대학을 분석한 2024년 더 세계 대학 평가. 서울대는 62위에 이름을 올리며 상위권으로 인정받았다. 세계적인 명성. 이것이 유학생들이 서울대학교를 선택하는 이유다. And I also think that Seoul is one of the most, apart from Hong Kong and Singapore, like more international city. Everyone who goes to Korea for an exchange like semester or a year, they would ask, oh, like, are you going to go to one of the big three? Seoul National, like from what I've seen and what I've read, is the best rated one. 그러나 캠퍼스 안에서 한국인과 외국인 학생이 함께 있는 모습을 찾기는 어렵다. 왜 우리는 이렇게 서로 어울리지 못할까요? 그리고 그 속에서 우리는 어떤 문제를 발견하게 될까요? (2022년) 팬데믹 시기에는 잠깐 줄어들었지만 이후 매년 조금씩 늘어나 2023년에는 1,452명의 외국인 학생들이 서울대학교에서 그들의 미래를 준비하고 있다. 하지만 그 수는 상대적으로 적다. 전체 서울대 학생 중 7.36%, 전임 교수 중 4.7%만이 외국인으로 구성되어 있다. 이들은 소수이기 때문에 어려움에 직면하고 결국 중간에 포기하게 되는 경우가 발생한다. 이를 증명하듯 서울대학교는 비슷한 순위의 대학들에 비해 국제적 전망 점수가 낮다. 외국인 학생들의 목소리가 묻혀가고 있기 때문일까? 우리는 그 해답을 찾기 위해 묻혀가는 그들의 이야기를 끄집어내기로 했다. 그 과정에서 10명의 학생들을 만날 수 있었다. Hello everybody, I'm Álvaro Gómez, I'm from Spain. My name is Belén. I'm from Spain. My complete name is Manuel Eduardo Escobar Barrios. I'm from Venezuela. My name is Linda, and I'm a Spanish student from Madrid. My name is Raquel. I'm from Spain. 저는 영어 영문학과 18학번 졸업한 박수진이고 저는 서울대학교 지리학과 홍인영이라고 하고요. 서울대학교 화학부에 재학 중인 이화령이라고 합니다. I think it's obvious, but usually it is easier with people who speak your native language. It's harder to break the ice between that language, especially the language barrier. Like 언어가 다르니까. I think maybe it's what I say, like it's like more comfortable to be with people from your language and 아까 말했듯이 제가 영어를 잘하는 편이 아니어서 외국인을 만났을 때 선뜻 말을 걸기가 좀 어려운 것 같기도 하고. 자기소개요. 자기소개를 해달라는 요청에 부끄러워하는 모습을 보여줬지만 서울대학교 학생들의 영어 실력은 높다. 서울대학교 영어 실력을 검색하면 그 수준의 논란 영상들을 많이 찾아볼 수 있다. 또한 서울대학교는 탭스 점수에 따라 수강해야 하는 영어 강의가 정해지는데 고급 영어 수업은 탭스 453점이라는 높은 영어 점수를 요구한다. 그런데도 수강생이 많다는 점은 서울대학교 학생들의 영어 수준이 높음을 보여준다. so I have like both like Korean and international friends, but that's on me because I'm an English major. So I guess it's like easier to make friends because everyone sort of they speak English and they communicate on their daily basis in English, and they usually have some type of experience like living outside, so they're not as reserved or as shy as other Koreans. I only take English classes. They all speak English, so that was not like a language barrier. 그렇다면 또 다른 이유가 있을까? 같은 문화에서 오는 그 편안함이 사실 있기 때문에 Cultural barrier that separates like Korea with the rest of the countries. Things that I find it disrespectful, it's like normal here, and things that Koreans find it disrespectful, it was normal for me. So I guess
it was a kind of a culture shock there. 되게 친밀하게 잘 노는 친구들이 가끔 있긴 있어요. 근데 뭔가 그런 친구들은 물론 언어적인 부분도 있는데 조금 그런 문화적인 측면에서도 뭐라 해야 되지? 좀 더 개방된 마인드가 있는 것 같고 Well, other days, for example, that I've been with Koreans, I find personally like our culture, my culture is quite the opposite because we are maybe too open. I understand it's a shock. Because I'm an exchange student, I can relate more to other exchange students, regardless of their nationality, because we're all foreigners, so we go through the same hardships, such as like, oh, did you get your ARC yet? Like, how did you pay your insurance? Like, how did it work for you? Like, or how did you sign up for classes? Are you dropping any classes? So stuff like that, like getting used to the academic system and some stuff from the government, where we all go through the same. 근데 또 가끔은 뭐 예를 들어 관심사가 같다던가 둘 다 뭐 예를 들어 정치에 관심이 있다던가 뭐 역사에 관심이 있다던가 그런 경우에는 조금 딥톡을 하는 사람들도 있긴 한 것 같아요. 네. 그게 쉬워지는 않다. 제가 그 아까 춤 연습했던 그 버디랑도 같이 연습하고 밥 먹고 하면서 그때는 조금 더 스몰 토크 이상 수준에 들어가도 한 것 같긴 한데 그 스위스에 살고 있는 친구. 그 친구는 이제 영어 영문학과 수업을 같이 듣게 돼서 같이 스터디도 하고 뭐 발표나 에세이 과제 같은 것도 같이 준비를 아직 연락하고 있습니다. 결국 핵심은 공통점이었다. 그렇다면 학교에서 제공하는 내외국인 교류 프로그램이 공통점의 부재라는 문제를 해결할 수 있을까? 서울대학교에서 외국인 학생들이 가장 많이 있는 장소는 아마 기숙사일 것이다. 매년 관악기숙사 생활관에서는 사생들을 위한 행사인 한울제가 열린다. 올해부터는 이 행사가 두울제라는 이름으로 새롭게 바뀌었고 기숙사 내 동아리 활동을 중심으로 한 프로그램으로 변모했다. 이 행사는 사생들에게 동아리를 소개하고 동아리 활동을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다. 이런 활동을 통해 사생들은 소중한 추억을 쌓을 수 있다. 또한 다양한 상품도 제공된다. 그럼에도 불구하고 이런 단발적인 행사는 깊이 있는 교류를 이끌어내기 어렵다. 갑자기 교류가 일어나기는 사실 쉽지 않지 않을까요? 또 서울대학교는 외국인 학생들을 위한 길라잡이로 스누버디 프로그램을 운영한다. 세계 각국에서 모여든 외국인 학생들이 한국에서의 생활에 적응할 수 있도록 서울대에서 도움을 주는 것이다. 지금 스노버디라고 이제 OIA 산하에 있는 교환학생들이랑 교류하는 그런 국제단체에서 어떤 식으로 활동을 하냐면 한국인 9명이 한 조가 돼가지고 그 조에 있는 외국인들을 위한 활동들을 같이 기획을 해요. 그래서 뭐 예를 들어 이번 달에는 며칠에는 뭐 경복궁, 며칠에는 남산타워 뭐 이런 식으로 막 계획을 해서 공지를 하면 외국인들이 투표해서 참여를 하는 방식이거든요. 참여하다 보면 또 나 평소에 못했던 예를 들어서 뭐 한복 입고 경복궁 가기 이런 거 우리 안 하잖아요. 아니면 뭐 같이 뭐 파티를 한다던가 어쨌든 저희 입장에서도 뭔가 그냥 현지인으로서는 안 할 만한 경험들을 좀 할 수 있어서 좋은 것 같고 그리고 전 세계 곳곳에 친구가 있다는 거. 하지만 이 프로그램도 깊은 교류까지 이끌어내지는 못했다. 그 사람들이랑 교류하는 방식이 굉장히 피상적이었기 때문에 제가 생각하던 것만큼 다양한 사람들이랑 좀 깊이 있는 교류하기는 어려웠던 것 같아요. 가야 하는 그 시간을 약간 의무적으로 참여했던 것 같아. 뭐 예를 들면 토론 동아리면 토론도 같이 하고 뒤풀이를 하면서 또 이야기를 나눌 수 있어서 저는 친구들을 사귀기가 좀 쉬웠던 것 같은데 스노버디는 어쨌든 놀기 위해서 만난 사람들이잖아요. 그러니까 그 호프집에 가서 그냥 스몰톡 위주로만 대화를 하고 아니면 막 술게임 정도 하고 그래서 네 너무 피상적으로만 대화를 하던 게 좀 기억에 남네요. 활동에서 이제 다양한 외국인 친구들을 만나긴 하지만
사실 이게 한 90%의 한국인 버디들은 그 친구들과 뭔가 개인적으로 진짜 깊게 친해지기까지는 쉽지 않은 것 같아요. 뭔가 공식 활동이 있을 때 다 같이 재밌게 놀긴 노는데 뭔가 따로 진짜 한국에서 사귀는 진짜 가까운 친구처럼 1대1로 이렇게 지속적으로 만남까지 가는 건 쉬운 일은 아닌 것 같아요. I was into Serubadi, but for me, it's like less easy to adapt to the plans because of that. I don't know, strictness or unflexibility. You feel like the Korean people are acting like maybe like as the professor, as the organizer, but they sometimes don't get that involved into like everyone, like to get along with the students. 그래서 한국인들이 조금 친구의 느낌보다 뭔가 오거나이저의 느낌이 좀 커가지고 같이 어울려서 노는 것보다 또 한편으로는 우리가 계획을 해서 인솔하는 느낌? 그래서 너네는 놀아, 우리는 좀 이렇게 지켜볼게. 뭔가 이런 느낌도 드는 것 같아서 그 부분은 좀 아쉬운 것 같아요. 하지만 교환학생으로 온 외국인 학생들은 전반적으로 학교 생활에 만족했다. 이게 사실 교환학생들은 한국에 놀러 온 거잖아요. 그래서 이제 놀 시간도 많고, 근데 한국인들은 사실 현실에 치이기도 하고 좀 많이 바쁘니까 따로 만나서 시간을 보내기가 조금 쉽지 않은 것 같아요. 그리고 어차피 곧 있으면은 돌아가잖아요. 그러니까 조금 기간이 한정된 만남이라는 거 그런 것도 It provided me with a lot of friends. Some of my closest friends here are from the community, and especially at the beginning, in order for us to meet and get closer, we organized a lot of dinners and we did activities on the weekends. We did some trips. We went to Busan and Jeju. We went to the DMZ. We've just been traveling all around Korea a little bit. Well, for the weekends, I've met a lot of international students near the zone I live in. I tend to hang out a lot with them. We tend to always go out eating, trying the Korean food as well. Lately, I've been enjoying a lot of doing PC bangs with them as well. I think it's very nice that we don't have that back home, and it's also a very fun thing to do. I don't spend so much time in campus. I don't know. I like to visit some different places because there's something I like a lot about Seoul is that you have a lot of things to do and 이들은 반년 또는 1년 동안 한국 문화를 경험하고 즐기며 소중한 추억을 쌓는 데 집중하고 있었기 때문이다. 하지만 다른 인터뷰에서 우린 이 사이에 살고 있는 학위 과정생들의 이야기를 들을 수 있었다. 석사 1학기, 뭐 2학기, 3학기까지는 되게 고생했어요. 네, 엄청 힘들었어요. 저도 사실 어려움이 없진 않죠. 사실 한 달에 한 번 친구 만나는 거 되게 외로운 한 달이에요. 소수이긴 하지만 서울대학교는 약간 International University라는 타이틀을 갖고 있는데도 인터내셔널하지가 않아요. 저는. 먼저 대학원생 배고의 이야기다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 인터뷰를 맡게 된 화학부 최지우라고 하고요. 혹시 자기소개 한번 부탁드릴 수 있을까요? 네. 저는 스페인에서 온 베고라고 하고 그리고 저는 지금 사범대학에서 국어교육과 한국어교육 전공 박사 과정 하고 있어요. 처음 유학 오셨을 때 혹시 가장 힘들었던 것이 무엇이 있었을까요? 외로움이 가장 힘들었어요. 스페인에서는 여러 친구들, 예를 들면 뭐 학교 친구나 뭐 기숙사 친구 아니면 뭐 고향 친구 다 같이 만날 수 있어요. 그래서 서로 계속 약간 새로운 친구 나타나면 이제 우리가 원래 우리 뭐 친구 그룹 있으면 소개하고 그러면 같이 놀고 그래서 그 안에서 예를 뭐 새로운 친구도 뭐 같이 뭐 파티 뭐 같이 놀게 되고 약간 이런 되게 자연스러운 분위기예요. 약간 뭔가 그런 건데 아는 사람이 이 지인 한 명 있었는데 같이 밥 먹으면서 뭐 한 달에 이제 처음으로 이제 본 사람이었어요. 그래서 약간 뭔가 내가 너무 외롭다. 요즘 진짜 뭐 공부만 하고 뭐 그래서
얘기하고 이제 갑자기 10시니까 이제 뭐 친구가 이제 가봐야겠다. 오늘 친구들이랑 뭐 술집 가고 뭐 클럽 갈 거야. 그래서 재밌겠다. 뭐 나 말고 초대할 수 있었는데 내가 그렇게 뭐 외롭다고 뭐 친구가 없다고 이렇게 말했는데도 약간 그렇게 약간 뭐 내 학교 친구 이제 만나러 가니까 아디오스 뭐 그런 느낌이었어요. 그리고 뭐 저 1학년 아니라 뭐 석사 때나 아니면 뭐 대학원 다니면서 약간 그 이래 친구에 대한 문화 차이도 많이 느꼈어요. 뭐 약간 저도 이제 대학원 다니면서 친구 이제 만들 수 있겠다. 근데 약간 제가 생각하는 친구는 약간 뭐 동갑이 아니라 되게 매일 보면서 친하게 지낼 수 있는 뭐 같이 놀기도 하고 근데 그거 좀 달랐어요 대학원에서. 그래서 한번 되게 약간 좀 큰 충격 받았던 상황이 있었는데 아침에 이제 사람들이 잘 만나고 이제 뭐 어느 정도로 이제 논문에 대해서 얘기하고 뭐 피드백 주고 이랬는데 같이 듣는 그 수업 시간 거의 다 됐어요. 뭐 1시간 정도 남았어요. 그래서 저는 되게 당연하게 우리가 뭐 같이 여기 근처 카페에 가서 조금 커피 이제 뭐 약이 좀 수다 떨다가 이제 수업 가겠다. 근데 갑자기 이제 친구들이 저 기숙사 좀 갔다가 좀 낮잠 자고 수업 봐요. 수업 때 봐요. 그래서 다 갔어요. 저 빼고. 네네. 그거 사실 뭐 많이 외로운 거죠. 뭐, 인터뷰에 참여하시게 된 이유가 뭐 어떤 것인지 궁금해서. 뭐 일단 외국인으로서 뭐 제 경험 얘기하면서 다른 사람들도 뭐 저희가 뭐 외국인들이 어떻게 생각하고 있는지 뭐 일본화하는 것보다 되게 다양하구나 이렇게 되면 뭐 조금 더 좋지 않을까 생각으로 참여하게 되었어요. 알겠습니다. 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 아니에요. 감사합니다. 이후 우리는 한 학생의 이야기를 추가로 들을 수 있었다. 특히 팀원 일부와 같은 과였기 때문에 그 감정은 남다를 수밖에 없었다. 저는 서울대학교 화학부에서 화학을 전공하고 있는 주행자라고 합니다. 지금 1년 2개월 정도 된 것 같아요. 제가 여기에 만 17살 때 왔었어가지고 성인이 아니잖아요. 그럼 성인이 아니면 더 힘들어요. 아예 아무것도 안 돼요, 저한테는. 특히 신입생이면 제가 아무런 신분증이 없잖아요. 지금 막 바로 한국에 왔는데 신분증이라는 게 저 여권밖에 없는 거예요. 그래서 뭐 외국인 등록증 그것도 없는데 어떻게 계약을 해야 되는지도 모르겠고 전화번호도 살 수가 없어요. 외국인 등록증이 없으니까 전화도 못하고 제가 인터넷 뭐 카페를 들어가서 인터넷을 해야지 부모님과 통화할 수 있는 정도? 그 정도였어서 뭐 택배도 보내도 안 되고 뭐 온라인으로 제가 뭐 시키고 싶어도 안 돼요. 전화번호가 없으니까. 제가 무슨 수업을 들어야 되는지도 사실 잘 모르고 뭐 어떻게 해야 되는지도 모르고 해서 첫 학기에 많이 좀 놓쳤던 게 많았던 것 같아요. 준비한 질문은 여기 끝이고요. 혹시 저희한테 궁금한 질문 있나요? 혹시 외국인 친구들 사귀고 싶은 적 있으세요? 그리고 인터뷰할 때 요즘에는 과방 들어가기가 무섭다고 하시는 말이 뭔가 우리는 진짜 그렇거든요. 우리가 과방에서 있는 사람들인데 그리고 그러면서 우리한테 화학부 학생들은 그 외국인 학생들이랑 그러니까 데이지 씨랑 친해지고 싶은 건지 되물어봤었잖아. 그게 진짜 근데 과방이 어떻게 보면 그 과 사람들이 가장 편하게 있어야 할 장소인데 그 장소가 들어가기 무섭다고 하는 거는 진짜 우리가 좀 많이 무관심했구나. 내가 술 먹어야 되는 거 아니야? 이런 식으로 내가 얘기해. 그래? 또 말해.
우리는 두랭자의 이야기를 더 듣기 위해 다시 자연대로 향했다. 저는 아무래도 외국인이기 때문에 모든 게 다르단 말이에요. 제가 자란 문화나 뭐 그런 것들이 너무 달라요. 근데 그 어려움을 학교 측면에서도 좀 이해를 해주시면 좋지 않을까라는 생각으로 사실 인터뷰를 참여하게 됐습니다. 화학부라고 하셨는데 네. 화학부 친구들이랑 친하게 지내는 편인가요? 아니라고 생각합니다. 많이 친하지는 않습니다. 저랑 같은 외국인 동기랑은 친하게 지내지만 한국인들과는 잘 안 지내는 것 같아요. 그 이유가 뭐라고 생각하시나요? 제 생각에는 일단 문화 차이 있는 것 같습니다. 문화 차이 있고 생각하는 방식 같은 것들이 좀 달라서 친해지는데 좀 어려움이 있는 것 같아요. 구체적으로 어떤 문화 차이가 있었나요? 약간 그 사고 방식이 조금 달라서 제가 말 실수를 하지 않을까라는 생각에 되게 말을 아끼게 되는 것도 있었던 것 같아요. 예를 들어서 선배님들한테도 사실 존댓말을 어떻게 써야 되는지 잘 약간 몰랐었어가지고 행동하는 거 그런 것도 좀 많이 달랐다고 느꼈습니다. 학교 처음 와서 어려웠던 점이 있으실까요? 많이 있었습니다. 그 마이스누 앱에서 그 메뉴들 나오잖아요. 근데 그게 영어로 안 돼 있어요. 그래서 제가 꼭 식당을 가서 메뉴를 봐야 돼요. 그게 제일 제가 힘들어요. 알기로는 마이스누 앱에서 한국어, 영어를 선택할 수 있는 기능이 있는 걸로 알고 있는데 근데 그 딱 메뉴만 영어로 되어 있지 않아요. 그 메뉴 이름이 영어로 되어 있거나 그랬으면 친구들은 그냥 가서 먹겠죠. 근데 그렇지 않으니까 다 어려움을 겪어요. 특히 교환학생 친구들은 꼭 가서 메뉴를 봐야지만 먹을 수 있어요. 그래서 혹시 지금 그 마이스누 앱을 보여주실 수 있나요? 네. 네, 이렇게요. 천식이 영어로 가이드가 되어 있지 않아요. 그래서 사실 이제 내가 먹고 싶은 메뉴가 뭐 천식이었다라고 하면은 다른 외국인 친구들은 그거를 몰라서 1,000원으로 먹어도 되는 것을 3,000원을 내고 먹는 경우도 많이 봤고요. 약간 영어 키오스크가 사실 있는 게 제일 편한 것 같아요. 그리고 이제 그 직원분께서 저한테 천식을 초록색 태그를 두시잖아요. 약간 물어봤는데 저희한테 영어로 대답을 해주지는 않으니까 뭐 ABC라고 나뉘어져 있기도 한데 줄이 어쩌다 보면은 이렇게 한 줄로 이렇게 되어 있는 경우도 많아서 어떻게 해야 될지 몰랐던 게 있는 것 같아요. 저와 같은 나라에서 온 친구는 오직 영어만을 이제 쓰는 친구인데 그 친구는 일본어도 모르고 한국어도 모르기 때문에 전공 수업을 듣는데 아무래도 너무 어려움을 겪고 있다라고 저한테 말을 했었습니다. 수강 신청 사이트가 있는데요. 그 정치외교학과의 수업을 보자면 모든 이제 전공 수업들 이렇게 82개 정도가 있는데 거기서 영어 수업을 보면 4개밖에 없어요. 근데 그 중에 2개가 이제 대학원 수업들이에요. 이제 1학년을 한 18학점으로 뭐 가득 채워서 듣는다라고 생각을 해보면 이제 교양하면은 이제 6과목이죠. 근데 그 6과목이 다 영어로 하면은 다음에 들을 과목이 거의 없을 정도예요.
그 정도로 너무 적어서 다 늘려야 된다고 생각을 해요. 혹시 까방 스킬 주실 수 있나요? 약간 과방에 들어가는 것부터가 좀 무서워요. 그래서 들어가는 것도 좀 많이 어색하고 약간 특히 저희 아래 학번으로 들어오신 분들은 저는 아예 잘 몰라요. 그래서 안 될 것 같아요. 들어가기가 무서워요. 저랑 동갑이기도 하고 하니까 많이 있는데 너무 어색하고 약간 제가 말 실수를 많이 할까봐 너무 불안해요. 좀 이해하려고는 하지 않는 것 같아요. 약간 시도는 해보는 것 같은데 약간 저희를 불편해하는 느낌이 조금 드는 것 같아요. 약간 영어나 그런 것도 있고 그래서 제가 무슨 말을 하면 약간 얘 왜 이렇게 생각하지? 라는 표정도 좀 많이 봤었어요. 그래서 시도는 해보는 것 같지만 약간 이제 외국인이라면 한 단체로 보는 것 같아요. 뭐 사실 외국인 안에서 뭐 미국인도 있고 뭐 남미 사람도 있고 유럽에 사실 뭐 스페인 뭐 이탈리아 뭐 이런 문화도 있지만 핀란드, 독일이라면 사실 조금 더 다르고 그래서 약간 뭔가 근데 이런 얘기 많이 들었어요. 외국인들이 이런 뭐 이런 뼈 국물 안 좋아하잖아요. 그래서 누가 그래요? 약간 뭐 어떤 근거로 약간 이런 이거 외국인들이 아니라 이거 뭐 문화마다 아니면 뭐 나라마다 다를 수 있다. 10명의 이야기를 모두 들은 후 외국인 유학생 니나의 졸업식 연설이 떠올랐다. 세대, 지역, 젠더, 종교, 직업, 인종의 다양성이 증가하고 있습니다. 동시에 그를 둘러싼 갈등도 심해지고 있죠. 하지만 우리는 다양성 속에서 살아가야 합니다. 공존은 살기 위해 해야 하는 필수 불가결한 선택입니다. 어떤 삶을 살 것인지는 얼마나 공존할지에 달렸어요. 외국인이자 서울대생으로서 여러분이 조금 더 따뜻한 눈으로 타인을 바라보기를 기원합니다. 우리는 언어적 문제를 이유로 문화적 차이를 핑계로 그들과 어울리지 않는다. 하지만 진짜 문제는 무관심이다. 단지 외국인이라는 이유로 가까워지기를 거부한다. 그러나 따뜻한 눈길 한 번에서 공존이 시작된다. 이번 기회에 목소리 내지 못한 채 어려움을 혼자 감내하는 이들의 이야기에 귀 기울여 보는 것은 어떨까? 네가 하나에 간 거. 못해. 아 한국어 네가 해. 못한다고. 어떻게 오시겠죠?